Aki. Sanajan aki-aki loro. Aki-aki istrina teh loro. Artosna 3.000 sehari. Astagfirullah. Ya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Aduh ya Allah. Alhamdulillah sim kuring bisa bangun dari tidur meski seperempat jam. Saya minta maaf dari Allah yang sasih kabongker sim kuring berhalangan. Entah karena apa lupa Kalau tidak karena berkah perhatian kecintaan aranjen dalam agama, kalau tidak karena ketaatan orang sadayana dalam agama, kalau tidak karena hubungan kuat dengan berkah almarhum al-maghfurlah Kiai Abdul Rahim Musa, kalau tidak karena simkuring merasa kedekatan simkuring dengan masyarakat Ujung Jaya dan seputarnya, tak sampai pada hati kemudian tak berbuat sesuai dengan ajaran agama, rasanya simkuring nggak datang pada hari ini. Sebagai bukti simkuring sampai di Ujung Jaya tabu 11, nggak pernah biasa simkuring sampai tabu 11, mengingat kerja bakti sudah berjalan 10 bulan di Al-Busra, sehingga kalau dikatakan tidur ya mungkin ada, tapi lebih banyak orang tertidur di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Tambahan jalan rusak, tapi karena bagaimanapun rusaknya jalan, yang rusakkan jalan bukan kita yang rusak. Yang rusaknya jalan bukan agama yang rusak. Yang rusak jalan bukan kita pemuda remaja, laki perempuan yang rusak. Yang rusak jalan. Yang rusak jalan. Ingat, ketika jalan rusak, sebaik manusia yang menjalani jalan yang rusak, pasti dia akan merasakan gangguan dalam perjalanan. Paham itu ilmu? Kita bukan masyarakat rusak. Tua, muda, laki, perempuan, bukan orang-orang rusak. Keterlambatan disebabkan oleh satu di antaranya, jalan yang rusak. Sebaik-baik kendaraan, sesehat-sehat manusia, ketika menjalani sebuah jalan yang rusak, pada akhirnya tetap dia merasakan gangguan. Gangguan letih yang berlebihan, gangguan kendaraan yang tak seharusnya terjadi kerusakan, mau tidak mau, meski tidak rusak, ada yang tak terbiasa pada kondisi kendaraan dimaksud. Paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة على النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الفاتحة إلى أرواح أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ثم الفاتحة على ما نوينا وما عزمنا وما قصدنا وما طلبنا وما دعونا وما رجونا وما علنا وما أسررنا من أمور الدنيا والآخرة. ثم الفاتحة على ما نوى به جميع السادات. إن الله تعالى لغشانا لغشهم برحمته والمغفرة. إن الله تعالى لغشانا لغشهم برحمته والمغفرة. إن الله تعالى لغشانا لغشهم برحمته والمغفرة. ويعيد علينا الحاضرين خصه بهذه له. ويعيد علينا الحاضرين خصه بهذه الليلة. ويعيد علينا الحاضرين خصه بهذه الليلة. ولا كل من يسعدنا ويجاهد معنا بسبيله ويوالينا بطاعته ورسوله. ولا كل من يحسن إلينا ويحبنا ويحسن إلينا ظنا. ولا كل من سردينا ولا كل من يلازم الحضور مجالسنا عامة من بركاتهم وكراماتهم وإمداداتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة.
وأنه تعالى بجاههم كراماتهم وبركاتهم ونفعاتهم إمداداتهم كراماتهم بركاتهم سربا حقوقهم يجعلنا الجميع وإياهم من أهل الخير يجعلنا الجميع وإياهم من أهل الخير يجعلنا الجميع وإياهم من أهل الخير ويرزقنا الجميع وإياهم كل خير ويرزقنا الجميع وإياهم كل خير ويرزقنا الجميع وإياهم كل خير خير الدنيا والآخرة خير الدنيا والآخرة خير الدنيا والآخرة ويسرنا الجميع وإياهم بزمرة أهل الخير ويعاملنا الجميع وإياهم معاملة أولي أهل الخير وسب عنا وعنهم كل سوء وشر وضير وسب عنا وعنهم كل سوء وشر وضير وسب عنا وعنهم كل سوء وشر وضير وأنه تعالى بجاههم كراماتهم وبركاتهم ونفعاتهم إمداداتهم وكراماتهم ونصر حقوقهم يقضي لنا ولهم جميع الحاجات والمقاصد والمطالب يقضي لنا ولهم جميع الحاجات والمقاصد والمطالب يقضي لنا ولهم جميع الحاجات والمقاصد والمطالب ميسرة 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 ومساهلة 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 ومساخرة 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 في الدين والدنيا والآخرة وأنه تعالى بجاههم كراماتهم وبركاتهم ونفعاتهم إمداداتهم وكراماتهم ونصر حقوقهم يبارك لنا بهم في جميع مجالسنا ومن فيها يبارك لنا بهم في جميع مجالسنا ومن فيها يبارك لنا بهم في جميع مجالسنا ومن فيها بحق جدنا الأعظم محمد رسول الله الأكرم صلوات الله وسلامه عليه وبحق أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبحق من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر من أهل الدنيا لفنائها وبسر الفاتحة بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain ba'du. Yang kami hormati segenap tamu undangan yang datang, di mana tamu undangan dimaksud tak lain adalah jamaah-jamaah yang sudah lazim rutin biasa menghadiri majelis taklim di wilayah masing-masing, khususnya di Pondok Pesantren Mataun Najah yang untuk sementara Simkuring yang membina. Yang kami hormati tuan rumah beserta keluarga, wabil khusus istri almarhum Bapak Kiai Haji Musa dan keluarga besarnya. Minta pula kami ucapkan terima kasih kepada akhina al-fadil al-Ustaz Sulaiman bin Kiai Haji Muhammad Yahya dari Bandung Selatan yang belum lama terjadi gerakan mengenang Bandung Lautan Abi. Ayana mah Bandung lautan tempat belanja. Rusak udah tuh. Lalu bagi mengucapkan terima kasih kepada Akhil Al-Fadil Al-Ustaz Abid dari Cakung Selatan. Buset, main selatan semua nih. Sulaiman, Ustaz Sulaiman dari Bandung Selatan. Ini keramat sesat nih. Ustaz Abid dari Cakung Selatan. Hamba yang doif. Lo yang doif. Hamba dari Jakarta Selatan. Abah Apung Rarai Ciblek dari Ciorai Selatan. Luar biasa ini. Muka ketan. Ini sesuatu yang tak pernah dipikirkan, sesuatu yang gak pernah dicoba-coba, dan sesuatu ini terjadi berbetulan. Ustaz Sulaiman Bandung Selatan, Ustaz Abid Cakung Selatan, Ana Jakarta Selatan. Iya, parasit. Ciorai Selatan. Bukan luar biasa, luar biasa. Wah, Allahu Akbar. Malam ini pesta buat orang selatan. Tapi kalau tanggokan di atas 5.000. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena besok barangkali ada yang mau cari nafkah, ada yang mau kerja, ada yang mau sekolah dan sebagainya.
Kalau simkuring memang tidak punya pekerjaan simkuring hanya mulai jam 10 malam sampai jam 4 pagi, itulah simkuring punya kerja. Sekalipun demikian, alhamdulillah tetap ada dalam sehat dan pemeliharaan Allah Ta'ala. Karena simkuring berbuat dalam keseharian menjalani jalan-jalan yang simkuring lihat lebih banyak kerusakan. Jalan-jalan umum yang lebih rusak yang simkuring perbaiki. Arti perbaiki, tak mungkin terjadi perbaikan sebelum adanya pengamatan. Tak mungkin seseorang bisa mengamati sesuatu yang rusak kalau dia tak pernah menjalani sebuah jalan yang diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim, berawal dari apa yang simkuring katakan tadi, simkuring terlambat. Baru pertama kali simkuring datang jam 11 malam. Semua itu disebabkan karena keadaan, kesibukan, kerja bakti 10 bulan. Sampai keterlambatan itu di antaranya lebih banyak tersita waktu di perjalanan yang demikian rusak. Melebihi dari beberapa tahun yang silam. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi pendahuluan sebelum memberi salam. Kalau Aranjen sering hadir di Majelis Taklim simkuring. Sebaik-baik orang sehat ketika dia berkendara pada sebuah jalan raya yang rusak, sebaik kendaraan yang ditumpanginya tetap dia akan merasakan gangguan. Kendaraannya oke. Badan yang mengendarai mobil dimaksud atau penumpang yang ada pada sebuah kendaraan dimaksud oke, orang sehat. Supirnya sehat, kendaraannya sehat. Ingat nih ilmu. Tapi jalan yang dilalui oleh kendaraan yang serba sehat termasuk supir dan penumpangnya melewati jalan-jalan yang rusak. Sesehat-sehat apapun ketika menjalani jalan yang rusak, dia pasti akan mengalami gangguan. Gangguan aneka, bermacam-macam. Gangguan ketika duduk, goyang kanan kiri. Gangguan ketika dia melihat pohon, tiang, tak pernah lurus apa yang dilihatnya, mengingat gelombang yang ada pada sebuah jalan menjadikan penglihatan pun goyang. Pahami ini ilmu. Allahu Akbar. Nah, simkuring kok sudah bicara Allahu Akbar. Hanya waliullah yang mampu memahaminya. Tapi kita bukan waliullah. Kita bukan orang soleh. Kita berharap kepada Allah Ta'ala, ya Rabb, tuntun aku ke jalan yang baik dan benar. Di mana tidak ada kata baik dan benar, melainkan ada manusia-manusia yang menuntun kita kepada kebenaran melalui tuntunan yang dibenarkan. Melalui tuntunan yang dibenarkan. Apa tuntunan yang dibenarkan tadi? Tuh, kitab-kitab agama yang pernah diajarkan oleh kiai-kiai sebelum kiai ataupun habib yang hidup pada saat ini. Itulah tuntunan yang dibenarkan. Kembali kepada prakata tadi atau pendahuluan. Sesehat-sehat manusia. Numpang tanya, kita pernah naik mobil enggak? Ibu pernah naik mobil enggak, Bu? Pernah enggak naik mobil di jalan yang bagus seperti jalan tol? Pernah enggak? Benar pernah? Numpang kali. Iya batu. Numpang. Baik pernah, alhamdulillah. Pernah enggak Ibu jalan di sebuah jalan raya? Atau jalan yang bukan jalan raya sebagaimana jalan raya yang kita lalui. Jalan di perkampungan, tapi jalannya rusak. Motor suami ibu bagus, ibu mau kondangan, tapi ibu melewati jalan kampung yang bolong kiri, bolong kanan, banyak becek sini, becek sana, entar ada batu, entar ada licin. Pernah enggak Bu begitu? Ibu sehat, suami ibu sehat, motor masih anyar, bener sih gadean. Numpang tanya, ibu yang sehat, suami ibu sebagai pengendara yang sehat, ada kesel gak sedikit Bu? Jalan rusak amat nih jalan. Pak hati-hati Pak, Mama pegangan Ma, ini jalan rusak Ma. Disuruh pegangan, ngerogo. Paham Bu ya? Paham itu contoh, paham enggak? Kalau ibu paham saya lanjutkan. Kalau anda anak muda, remaja, orang tua mengerti saya lanjutkan. Kalau enggak. Terang-terangan. Ini ilmu bukan kelas gembel.
Ini ilmu bukan kelas orang-orang hina. Ini ilmu bukan kelas orang pandai atau intelektual, bukan. Ini ilmu Allah Ta'ala yang bisa diserap dan dimengerti oleh orang-orang yang ada titik sifat cinta dalam agama. Bukan sebagaimana dikatakan oleh Abah Apung tadi, tegaduh rarai. Ini ilmu hanya bisa dipahami oleh orang yang punya setitik sifat kecintaan kepada agama. Di mana cinta didapat setelah ada pembauran, pendekatan, pengenalan, dan. Masanya pun cukup lama. Aku cinta dia. Dusta. Kau baru kenal satu kali, kemudian kau katakan kau cinta padanya. Bohong. Kau kenal dia dengan aneka perilaku yang tak terpuji. Dusta. Kau kenal dia dalam bahasa dan pakaiannya, tapi tak kau kenali perilaku selanjutnya dan bagaimana dia berbuat dalam urusan pribadinya, dalam keluarganya dan lingkungannya. Kau katakan cinta padahal dia orang-orang yang tidak memperlihatkan perbuatan cinta dalam kesehariannya. Dusta apa yang kau katakan. Manggut lo. Kebanyakan makan dodol. Ibu paham tak, Bu? Coba tolong paham. Aduh sayang amat udah kemalaman sini. Lihat jalanan rusak. Motor kita bagus, mobil kita bagus, supirnya sehat, penumpangnya sehat, tapi jalanannya rusak. Pohon yang tegak lurus goyang. Bukan pohonnya yang goncang, bukan pohonnya yang miring, tapi posisi badan ibu beserta mobil yang ibu kendarai lagi miring. Miringlah pohon yang kita lihat. Betul gak begitu? Tiang listrik lurus, nggak ada tiang listrik seperti angka. Wow, nggak ada. Tapi karena berbetulan jalannya seperti ini dan seperti itu, penglihatan kita pun jadi rabun, nggak normal. Paham nggak? Duduk kita yang tadinya seperti ini, karena goncangan pada jalan yang rusak, menjadikan sebentar kita dekat, sebentar kita retak. Paham nggak, Bu? Pemuda remaja paham ilmu aku ya. Allahu Akbar, ini ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Pun ajaran Rasulullah SAW yang disebut sebagai ajaran Islam di zaman-zaman kita dan 30 tahun yang silam, sama hanya dengan bayangan atau gambaran yang saya sampaikan tadi sebagai sebuah jalan yang rusak sejak 30 tahun yang lalu sampai malam hari ini, sampai kesananya lebih rusak. Kenapa? Kerusakan terjadi bukan dari sesuatunya, tapi dari jalan itu sendiri. Jalan ini adalah agama. Ingat, jalan ini agama. Jalan yang saya maksudkan adalah agama. Agama ini bukan agamanya yang rusak. Keadaan yang membuat jalan tadi yang menjadi rusak. Karena hujan. Tuh. Karena tanah bergeser. Karena tanahnya sudah bergeser, jalan yang dibuat tidak dibuatkan selokan. Ketika hujan turun itu air kumpul di jalan sehingga menjadikan lubang di sini, lubang sana, lalu kendaraan lewat berulang-ulang dengan beban yang tak lagi diperhitungkan, membuahkan lubang sana, lubang sini, sehingga mana yang lebih berat, tekanannya lebih ke bawah, mana yang ringan dia tidak merubah. Agama ini sebuah jalan yang asal-asalnya jalan ini amat indah dan bagus untuk dijalani oleh siapapun dalam berkendara. Tapi karena keadaan demi keadaan ini tidak lagi mementingkan keselamatan dalam perjalanan, kerusakan yang terjadi dibiarkan, mengingat ya, toh bukan jalan aku, toh bukan lingkungan aku, toh aku nggak punya kepentingan apa-apa pada sebuah jalan yang rusak tadi. Paham nggak itu contoh?
Kalau kita tinggal di sebuah wilayah jalan yang rusak, tapi jalan itu bukan jalan kita, minta maaf dari Allah, Rp1.000 pun kita nggak punya pikiran untuk membantu lingkungan, untuk memperbaiki jalan yang suka kita lalui, yang itu sebuah jalan yang rusak. Betul nggak begitu? Terang-terangan dah, terang-terangan nggak ada pikiran kita untuk memperbaiki sebuah jalan yang rusak, meskipun bukan di kampung kita, tapi itu jalan di mana jalan yang kita lalui adalah jalan kita yang sedang mengalami kerusakan. Rp1.000 pun sayang kita keluarkan uang. Kenapa? Karena kita memandang bukan jalan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang sebagai agama Islam adalah jalan yang luar biasa menguntungkan segala pihak. Karena manusia-manusia yang pulang ke rahmatullah dari waktu ke waktu adalah orang-orang yang sangat memberikan perhatian kepada jalan-jalan yang rusak. Sehingga di mana dia melihat di situ dia perbaiki. Coba perhatikan tuh. Orang-orang yang telah pulang ke rahmatullah tuh manusia-manusia pemerhati dan pekerja terampil, yang di mana dia melalui jalan manapun dilihat kerusakan, ada kalanya dia turun bertanya, ada kalanya langsung dengan alat dan bahan yang ada dia perbaiki jalan yang rusak tadi. Sebisa orang itu melihat dan bekerja pada waktu yang tak bisa dipastikan kapan dan berapa lama. Bismillahirrahmanirrahim. Nih contoh nyata Ki Haji Abdul Rahim Musa almarhum. Beliau datang kemari dengan izin Allah Ta'ala. Tentu ketika seseorang yang dianggap mengerti sebagai pemerhati dan pekerja terampil, melihat bagian-bagian jalan umum yang dilalui oleh siapapun, baik punya kepentingan atau tidak, ini terjadi kerusakan dengan aneka sifat bijaknya dan berharap baik tapi enggak tahu jalan baik, sehingga diberitahu bahwa jalan yang dilalui Anda selama ini banyak kerusakan, dibutuhkan perbaikan ini, perbaikan itu. Perbaikan sesuatu tidak bisa seorang diri. Tentu orang itu harus membaur kanan kiri sambil memberikan pengertian bahwa jalan yang kita biasa lalui ini dari waktu ke waktu mengalami kerusakan. Insya Allah saya meski tidak utuh bisa memperbaikinya, tapi saya punya niat kuat untuk memperbaiki jalan dimaksud yang diharapkan dari waktu ke waktu tanpa batas yang bisa dipastikan, dapat memperbaiki keadaan dimaksud, tentu melalui juga dukungan lingkungannya. Bisa ada bukti kuat dari 1 ke 3 ke 5 ke 7. Ada gak yang jadi baik berkah almarhum almarhumullah Bapak Kiai Haji Abdul Rahim Musa? Ada. Sejak beliau datang kemari, ada gak 3, 10 orang, 20 orang yang jadi dapat hidayah taufik berkah almarhum? Ada enggak? Itulah contoh yang Allahu Akbar. Setelah beliau tiada, aku datang dengan peralatan yang beda, dengan cara yang beda, dengan sudut pandang yang beda. Yang rusak bagian sana, ya Allah, aku tak mampu memperbaikinya. Yang rusak bagian sana, ya Allah, alat ini enggak memungkinkan untuk menambal ulang dengan masa yang demikian relatif singkat. Ya Allah, enggak bisa. Tapi yang ini, ya Allah, insya Allah aku mampu bersama orang-orang yang tersisa dari orang-orang yang dapat hidayah taufik berkah almarhum almarhumullah Bapak Kiai Haji Rahim Musa. Insya Allah aku mampu, ya Allah, untuk bagian-bagian tertentu. Itu pun dapat dukungan dari sisa-sisa atau restan orang-orang yang dapat hidayah taufik berkah Matla'un Najah berkah Kiai Haji Abdul Rahim Musa. Disitulah saya berbuat sedapat yang Allah Ta'ala kehendaki dengan kemampuan apa adanya, mengingat batas waktu ini nggak bisa dipastikan. Artinya saya hanya bisa sebulan sekali. Mana mungkin orang bisa memperbaiki jalan raya yang demikian panjang dengan kerusakan yang na'udzubillah dalam masa 1 bulan sekali. Mustahil. Tapi niat baik. Tuh, niat baik melihat kerusakan dan berharap memperbaiki yang bisa diperbaiki dalam hal-hal yang rusak. Didukung dengan orang-orang tadi yang terus merambat ke sana kemari, mengajak keuntungan kebersamaan dalam perbaikan jalan, mau tidak mau 1 meter, 5 meter, 10 meter, akhirnya mana yang bisa diperbaiki, mana yang tidak bisa diperbaiki, ya dia menghindar, dia cari yang lebih dulu bisa diperbaiki. Paham nggak? Paham nggak tuh omongan?
Kalau nggak paham, ya memang kita nggak pernah terlatih berpikir dalam ilmu. Kalau nggak paham, masakan Anda sampai malam hari ini ada? Ustaz, maaf kami datang nggak paham apa yang Habib sampaikan. Tidak pahamnya, tapi bisa menikmati jalan yang membaik dari waktu ke waktu. Karena siapa yang beruntung? Siapa yang beruntung? Kita yang melewati jalan ini. Maksud beruntung dengan adanya orang-orang yang memperbaiki jalan-jalan yang rusak. Setelah tidak ada lagi orang-orang terampil yang dapat melihat jalan yang demikian rusak, yang membahayakan pengendara maupun orang-orang yang berjalan. Apa hasilnya? Lah, Anda jatuh ketika berjalan, Anda bertabrakan ketika berkendara. Artinya ketika orang-orang yang dianggap mengerti sedikit ilmu agama dengan upayanya Allahu Akbar, tidak juga dapat tanggapan untuk segera sama-sama memperbaiki keadaan di lingkungan masing-masing. Yang umumnya kita masih beragama Islam, tidak ada sifat sadar, tak ada rasa untuk sama berkorban, memperbaiki apa yang layak diperbaiki untuk keuntungan semua. Tidak cepat berbuat, tidak cepat bekerja, tidak cepat mengambil kemanfaatan sisa umur yang ada. Enggak cepat berbuat, selamat jalan. Jalan tetap sebuah jalan. Tapi orang-orang terampil yang pandai memperbaiki jalan dengan peralatan yang berbeda sesuai dengan keadaan sudah lagi tiada. Apa hasil orang yang jalan pada sebuah jalan yang rusak? Na'udzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wal afiyah. Contoh nyata dalam sebuah kecamatan, dalam sebuah desa, paham agama yang berlain-lainan, lingkungan yang enggak pernah bisa tertata, padahal agamanya satu. Itulah jalan-jalan yang rusak. Itulah jalan-jalan yang rusak. Paham enggak? Makanya ngaji wali Allah, ngaji orang soleh, biasakan dengar kuping kalian. Nah, kuping dengan kaset-kaset SIM kuring. Tak ada lagi setelah SIM kuring, tidak ada. Paham itu bahasa? Tidak ada lagi bahasa dengan pandangan Allahu Akbar, dengan peralatan yang Allahu Akbar, tidak anjen manfaatkan dengan kaset-kaset yang Allahu Akbar. Tidak akan pernah ada lagi manusia yang mampu memperbaiki jalan-jalan yang rusak dengan masa yang relatif singkat dan dengan peralatan yang Allahu Akbar. Di mana peralatan yang dimaksud Allahu Akbar adalah peralatan yang syariat tentukan. Begitu tata caranya, begitu metodenya, begitu pelaksanaannya, begitu pantauannya. Agama aja satu udah lain-lain. Yang atuk begitu, yang atuk berjenggot, yang atuk jidatnya hitam, yang atuk sembayangnya begitu, yang atuk kayak Tai Chi Master. Iya. Rarai-rarai beduk di masjid, rarai-rarai beduk di musola, yang atuk model begitu. Itu jalan-jalan rusak itu. Siapa yang mampu memperbaiki jalan? Kalau orang-orang yang cekatan terampil, qualified, tidak melihat keadaan tadi lalu punya niat baik memperbaikinya. Sedang orang-orang itu dari waktu ke waktu sunatullah berjalan, hilang dari waktu ke waktu. Paham enggak? Kan SIM kuring meskipun sebelahan sekali ada manfaatnya buat Aranjen, khususnya buat masyarakat ujung Jaya, baik yang ngawas maupun tidak, tetap beroleh kemanfaatan dari nasihat-nasihat yang berjalan. Tetap ada manfaatnya. Berkah lain lagi. Berkah didapat setelah ada upaya dari perlingkungan menghadiri majlis taklim. Mana berkahnya? Toh kerusakan tetap berjalan. Baiknya anjen pada sebuah rumah tangga satu orang, itulah keberkahan dimaksud. Ngertos ente? Adapun seluruh masyarakat satu hal yang mustahil. Hujan terus datang dengan deras, kendaraan lalu lalang tak pernah henti dengan aneka kendaraan dan manusia yang berbeda-beda. Saluran air pun tak lagi menjadi perhatian orang yang sebagai di lingkungannya. Apa boleh buat, jalanan pun hancur. Peralatan yang ada orangnya sudah tiada, akhirnya enggak ada yang bisa memanfaatkan alat dimaksud. Alat maksudnya ilmu. Cekatan orang yang punya ilmu. Sebab antara ilmu dengan orang itu enggak bisa dipisahkan. Ilmunya bagus, kurang cekatan, tetap enggak jalan. Terampil, ilmunya kagak, ya seset. Tuh jalan-jalan rusak tuh orang-orang terampil yang nggak mengerti ilmu, itu dia. Ngomongnya pinter,
Bahasanya menarik, ilmunya kagak. Udah. Ujung-ujungnya apa? Udah. Apa? Tangkil bakal nambal jalan raya. Wortel bakal apa ya? Pet atau hot mic-nya. Iya ngomongnya pintar ilmunya kagak. Akhirnya apa? Bahan-bahan yang sedang mahal-mahal juga dimanfaatkan untuk mendustai manusia. Aranjan masih alhamdulillah masyaallah meski melangkah orang-orang yang terampil dalam ilmu dan cekatan dalam pemberitahuannya yang dia juga berbicara kemudian sama berbuat dimanapun dia bertemu dengan saudaranya seagama sebisa-bisanya yang pada masanya orang-orang tadi pulang ke rahmatullah. Jadi apa Aranjan? Wallahu a'lam bissawab. Tapi masih di hati kita ada agama dan senantiasa meminta kepada Allah Ta'ala, ya Allah berikan kami hidayah taufik sampai datangnya kematian. Beri kami hidayah taufik sampai mati ya Allah, tolong ya Allah. Pertolongan tak akan menjadi jawaban Allah Ta'ala untuk Aranjan. Pertolongan didapat dari Allah Ta'ala selagi Anjan memohon dan berbuat. Di mana perbuatan tadi mencari siapa di antara orang-orang yang boleh dianggap mengerti agama masih mau memperbaiki keadaan kami dengan arif dan bijak dan ketika itu bisa didapatkan maka itulah awal hidayah taufik dari Allah Ta'ala. Nanti ya. Ini kebanyakan anak muda jarang ketemu di majelis taklim sini. Panitia, siapa panitia? Siapkan nasi nih ke orang sini kok udah dengar sangu nasi. Sangu, nasi apa lagi? Sangu, nasi apa lagi? Apa? Sangu, nasi terus? Lenget. Hah? Apaan lo? Kayak petasan janwe. Udah dulu capek. Baca doa aja dah bismillah. Maulid hanya mengambil berkah. Di atas peringatan Maulid, pengawasan sasihan. Allahu Akbar. Ya. Ibarat peralatan, apapun namanya peralatan dapur. Kalau ibu sudah mengenal sayur mayur, buah-buahan untuk membuat sebuah sayuran atau kue lainnya dengan bahan-bahan yang telah ada, alatnya sudah ada, tapi belum mengerti cara menggunakannya, bisa dia mengerti. Buku pedoman menggunakan alat itu ada, tapi tidak selalu buku pedoman digunakan sesuai dengan aturan, sesuai pula hasil yang didapatkan belum tentu. Dibutuhkan guru atau orang yang memberitahu cara-cara mempergunakan bentuk alat tadi sehingga sayur mayur sesuai dengan ukurannya. Ya, kue dengan bumbu sekian, adonan sekian, panas sekian, air sekian, ya sesuai dengan pedoman. Orang dus guru itu yang harus tahu, awas airnya hanya sekian, tapi kok ini airnya sekian rasanya beda, ya ada kekurangan kamu, pengalaman yang gak ada. Tuh, ngerti ya? Perasaan capek amat Aranjen kalau ngaji di luar kayak orang mau dihukum gantung. Ya perasaan dingin gitu. Nasi keluarin sange, siapkan nasi panitia, keluarkan sangu. Panitia, keluarkan sangu deh. Gue minta duit dulu kali dah. Minta duit dah berdoa kali. Pinjam selawat dong, buku selawatan. Coba pinjam. Ini mana manuk apung nih? Mualim, sini mualim. Mualim tok-tok wah maju. Ini mualim. Nyair dulu dah, nyair dah orang Sunda nyair. Oh iya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kaum ibu ndak usah. Kalau mau datang ndak apa-apa. Kepada kaum bapak, pemuda remaja, kalau berkebetulan ada rezeki, badan sehat, marangga simkuring undang atas nama almarhum al-maghfurlah Al-Habib Abdul Rahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf, simkuring punya orang tua. Maulid di Al-Busra Citayam, Bogor, tanggal 20 April. Bertepatan dengan haul 1 tahun simkuring punya orang tua. Jadi haul pertama simkuring punya orang tua
dibarengi dengan maulid tanggal 20 April. Kaum ibu ndak usah. Kalau kaum ibu tanggal 13 jangan datang ibu, lebih mahal ongkosnya ketimbang pahalanya. Jadi mendingan jangan datang, ongkosnya bakal sim goreng. Nggak usah ada ongkosnya. Berapa sih Jakarta? Dari sini kok Mas sampean ke Al-Busra berapa duit? 25. Hah? 30. Oh, 30.000 dari Ujung Jaya ke Al-Busra 30.000. 65, 30.000 mah nggak pakai duduk. Iya, PP 65. Ibu-ibu pada keluar ndak usah ke sana. Atosnya buat sim kuring. Ya, pahalanya sama juga. Ya, badan sehat, nggak mengganggu pekerjaan rumah tangga. Betul nggak Bu? Iya, atau arahnya ya pahala sama juga. Ya, nggak capek-capek ngapain ibu-ibu ke sana. Ada pemuda remaja, oh iya, sim kuring undang, nggak datang ndak apa-apa ya. Sim kuring undang tanggal 20 April Maulid di sana plus 1 tahun wafatnya. Aku punya orang tua. Selesai. Ngerti ya? Itulah gambaran jalan yang rusak. Itulah pandangan jalan yang rusak. Itulah kerugian demi kerugian yang na'udzubillah kepada masyarakat. Dengan alat-alat dan orang-orang yang sesuai dengan peralatannya, mempergunakan sesuatunya untuk kebaikan jalan yang menjadikan aman, tentram, nyaman masyarakat. Kini telah tiada. Yang tersisa, siapa dan bagaimana. Yang tersisa seperti saya, Ustadz Abid, Ustadz Sulaiman, dan jutaan barangkali di Indonesia, tipe-tipe orang seperti saya. Entah itu alat apa, wallahu a'lam. Paham gak contoh? Guru itu alat. Masa mesti kasih tahu? Guru agama itu alat untuk memperbaiki sebuah jalan. Terus guru agama alat untuk menjadikan orang jelas mengerti dengan baik dan benar ajaran agamanya. Ngertos? Kalau guru-guru agama yang tidak mengerti ilmu agama jadi guru agama di kampung-kampung, di desa-desa, apa jadinya masyarakat dengan agamanya? Berarti semakin rusak jalan tadi. Agama adalah jalan. Bisa ada mengerti? Orang-orangnya tadi bukan lagi menciptakan jalan yang baik, tapi membuat lubang-lubang baru karena kebodohannya dan kesombongannya dalam membawakan agama. Yang tersisa sekarang tidak jelas, Ibu. Yang tersisa sekarang enggak jelas, wallahualam. Yang penting doku. Yang penting duit, yang penting punya nama, yang penting dipandang di masyarakat, yang penting iblis, neraka belakangan gua enggak tahu neraka apa enggaknya gua enggak lihat. Paham itu? Itu gambaran Aranjen ya. Setelah orang-orang yang Allahu Akbar pulang ke rahmatullah. Dah begitu. Kembali kepada undangan simkuring buat pemuda remaja, kaum bapak. Mau datang, terima kasih banyak. Ndak datang, terima kasih banyak. Cuman duitnya kirimin buat simkuring. Simkuring lebih menghargai uang anjen ketimbang anjen. Kenapa? Kalau uang anjen manfaat langsung sama simkuring. Aranjen belum tentu manfaat. Tuh. Ketika alat tidak lagi pandai dimanfaatkan keberadaannya, maka uang Aranjen lebih manfaat buat simkuring berbuat ketimbang Aranjen yang tak pernah bisa cepat mengambil kemanfaatan dari orang-orang tertentu. Paham enggak? Makanya manusia yang tidak segera menggunakan akalnya, pikirannya, matanya, kupingnya, kakinya, tangannya, hatinya untuk melihat ajaran agamanya, sudah lebih baik jadi binatang ketimbang jadi manusia tanpa agama. Hanya baca doa aja dah. Kita besok baru bicara di mana soal Muhammad, di mana? Besok di Narimbang ya. Terima kasih banyak kepada pemuda remaja yang simkuring perhatikan dan beberapa orang tua yang demikian antusias, demikian tak jenuh datang dari Ujung Jaya dan seputarnya ya. Terus menerus mengikuti pengajian simkuring baik di Ujung Jaya maupun di Narimbang. Kenapa? Tanpa dukungan Aranjen Narimbang tos hancur, ngertos? Tanpa dukungan Ujung Jaya dan seputarnya Narimbang sudah pupus, ngertos? Hanya berkah Ki Haji Mastur saja. Ya,
Masih ibarat bangunan, ya tiangnya tinggal satu bagian pinggir. Tengahnya tos tiada. Pinggir-pinggirnya tos tiada. Jadi udah begitu tuh. Maksudnya, nih ibarat rumah bangunannya udah begitu. Atasnya udah begitu bangunannya. Ini bangunannya ada ajangan mastur. Ajangan mastur topos ya habis begitu ambruk. Semburing kemana ya berhenti. Buat ngapain ke depan genteng? Mas, nyair helaknya. Mualim nyair, mintain pakai sorban. Ntar mualim jigo ya. Ini abah apung awet tua ini manusia ini. Awet tua gara-gara nyandung, tahu nyandung? Ngerti nyandung tahu? Apa nyandung? Nyandung apa? Hah? Oh sanes, nyandung nakal ke bendung. Jangan ada bapak-bapak yang mencontoh Ustadz Maeng ya. Jangan ada di antara alanjan mau sombong-sombong. Sebagaimana Bapak Kiai Tok wow. Kalau dia sudah terlambat, sudah kelewatan, arannya jangan coba-coba. Ngertos tuh? Alah. Megang duit sehari, jigo aja belaga. Punya genteng pakai begitu aja sok-sok bebini dua. Jangan begitu, nggak boleh. Jangan. Istri pertama dengan istri kedua, bedanya apa? Mualim apung. Istri pertama dengan istri kedua bedanya apa? Apaan katanya? Enggak tahu apa? Oh, enggak, saya enggak tahu, takut teman pada ngikutin. Siapa yang mau ngikutin guru sesat? Contoh Aranjen punya guru 17 tahun kesana kemari tetap beristri satu. Wah, itu kenapa istri satu? Belum. Tapi yang pasti mutlak takkan pernah beristri dua. Pak Otong, Pak Otong Dasiman. Mustahil beristri dua, mustahil. Kenapa? Biji pelerna tos kopong. Ya Hannan ya Mannan ya Qadimal Ihsan. Ya Hannan ya Mannan ya Qadimal Ihsan. Bahri judik malian judalana bil ghufran judalana bil ghufran. Ya Hannan ya Mannan ya Qadimal Ihsan. Mal ihsan bari judik malian judalana bil ghufran jud li hadzal insan abda su'in khaziyan jud li hadzal insan عبد سوء خزيان من ذنوبه وحلان خائف إنك غضبان خائف إنك غضبان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان. ربنا نستعفيك ربنا نسترضيك ربنا نستعفيك ربنا نسترضيك
ولنا ظن فيك يا رجاء للإيمان يا رجاء للإيمان يا حنان يا منان جد لنا بالغفران لا تخيب راجي تحت بابك لاجي لا تخيب راجي تحت بابك لاجي لم يزال في الداجي قائلا يا حنان قائلا يا حنان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بالنبي الأمي وخديجة أمي بالنبي الأمي وخديجة أمي والبتول الخاتم سيدات النسوان سيدات النسوان يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان Bismillahirrahmanirrahim. Kepada aran yang sedayana, lebih kurangnya minta maaf dari Allah atas keterlambatan atau kekurangan simkuring dalam pendekatan dan kedekatan maupun pengajaran selama ini. Dan alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillah, memang simkuring minta segala kepada Allah Ta'ala, di mana permintaan itu kepada Allah Ta'ala ada berbentuk sesuatu kita dapatkan hanya untuk kita yang meminta, tidak berbentuk sesuatu yang diminta. Ada permintaan kepada Allah Ta'ala berbentuk sesuatu keinginan, tapi keinginan itu tercapai gara-gara orang-orang baik yang mengerti permintaan seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Wah, ilmu lagi. Udah dah. Simkuring gak bisa membohongi dan mendustai bahasa simkuring. Datang di luar rekayasa, datang tanpa penataan bahasa, datang sekehendak Allah Ta'ala pemberian pada saat simkuring bicara. Wallahu alam bisawab. Dari mana itu kata, dari mana itu bahasa, dari mana itu omongan, wallahu alam bisawab. Paham enggak? Enggak ada rekayasa mau begini, mau enggak. Kesimpulannya bismillahirrahmanirrahim, doakan simkuring ya, setelah pengajian bulanan di Bukit Duri akhir Rebo malam Kamis, simkuring akan berangkat ke Tanah Suci lagi ya, untuk umroh yang keempat pada tanggal 9. Kepada ibu-ibu anak perawan, doakan simkuring agar apa yang simkuring niatkan di sana dalam memohon kepada Allah Ta'ala dan mengadu kepada Rasulullah SAW tentang aranjen yang ada dalam binaan simkuring laki dan perempuan di berbagai wilayah kota dan provinsi. Simkuring kerap kali ke sana, simkuring berkata kepada Rasulullah, begitu. Atau enggak? Paham enggak? Ibarat anak ame bapak kan begitu. Datang ke sana ngadu, Pak,
Saya tinggal di sana, saya tinggal di sana, saya tinggal di sana. Pengertian tinggal, ya meski satu hari saya pernah tinggal di sana dan terus menerus tinggal di sana, tapi berpindah-pindah. Di sana banyak saudara saya, ada yang begini, ada yang begitu. Semuanya berharap kebaikan dari saya, tapi saya nggak bisa meluruskan kebaikan mereka seluruhnya. Saya datang sama Bapak, barangkali Bapak bisa tolong. Yang menjadi kesusahan saya, kesusahan mereka, tolongin biar semuanya jadi sehat, jadi baik. Paham itu contoh, paham ya? Tuh, wallahu alam simpuring kalau ngomong pakai contoh sih. Kan membuat contoh susah, Ibu. Woi, enggak sembarang manusia membuat contoh dengan spontan, mustahil. Ya, simpuring ngomong 1 jam bisa contoh 25. Tuh, 1 jam. Ya, 17 tahun bicara dalam contoh. Woi, enggak gampang itu. Bisa. Nah, karena dari waktu ke waktu sejak ibadah haji tahun 2005 awal sampai sekarang simkuring sudah 4 kali ke sana dan tanggal 9 April akan berangkat lagi ke sana. Simkuring mohon kepada Aranjen satu doa agar pergi pulang selamat, ya. Kedua agar apa yang simkuring pohonkan kepada Allah Taala dan bicara kepada Rasulullah SAW tentang simkuring dan Aranjen yang ada dalam binaan simkuring dalam agama, kiranya tetap Allah Taala pelihara dari aneka ketidakbaikan, Allah Taala pelihara dari aneka kerusakan, Allah Taala pelihara dari hal-hal yang merugikan. Sebagaimana jalan raya silahkan rusak, terserah ya Allah. Karena orang-orang terampil dalam memperbaiki jalan, berikut alat-alatnya sudah enggak lagi memungkinkan untuk merapikan jalan yang demikian tak dapat dilihat oleh mata. Kan begitu tuh. Sekalipun demikian, Allah tolong pelihara ketika kami berjalan di jalan-jalan yang rusak. Sebab ketika jalan itu rusak, ada yang nongkrong di bawah pohon, berharap kendaraan itu terbalik, berharap kendaraan itu bertubrukan. Paham? Kalau terbalik kan tentu ada barang yang bisa dicurinya. Kalau tabrakan tentu ada yang menderita atau cedera atau tewas. Orang yang dalam keadaan menderita umumnya melupakan barang yang dia bawa. Keadaan yang sudah demikian, terserah ya Allah, asal tolong pelihara kami ketika kami menjalani sebuah jalan yang rusak. Artinya aneka paham agama yang mengerikan, yang sebentar orang itu baik, malam atau sore hari sudah jadi keluar ajaran agama. Ya Allah tolong pelihara kami jangan sampai seperti itu. Sekarang maulid, besok bid'ah. Ya, sekarang tahlilan, besok ajaran Rasul mana yang begitu. Rasul sejak jadi Rasul sampai pulang ke rahmatullah enggak pernah tahlil. Kamu ngikutin Nabi mana? Lihat. Paham Ibu? Paham itu contoh? Ya, sekarang tahlil, besok sudah menghina. Itu jalan-jalan yang rusak yang enggak pernah ada lagi makhluk bisa membenahinya. Ya Allah terserah mereka nanti pada kesananya seperti itu. Tolong pelihara kami dari jalan-jalan yang rusak tadi. Tapi tetap kami tidak menjadi rusak karena jalan yang rusak. Dan kami ketika jatuh tidak menjadi bahaya. Kami punya diri. Paham ya? Oh, alhamdulillah. Jadi doakan simkuring tanggal 9 simkuring berangkat. Adapun buat Aranjen, ya Bib gimana Bib? Kok Habib mulu yang berangkat? Tong Aranjen samakan Aranjen dengan simkuring. Ya. Apakah setiap orang yang berangkat mencerminkan kemuliaannya? Tidak. Enggak, Ibu. Pemuda remaja kagak. Tidak orang yang berangkat haji udah 5 tahun sekali, 6 tahun sekali dia orang mulia. Kagak, paham tok-tok wow. Enggak setiap orang yang 6 bulan sekali umrah kemudian dia terhormat, termulia. Kagak. Itu urusan duit. Urusan duit. Uang bisa menjadikan orang mulia, uang bisa menjadikan orang neraka. Tinggal bagaimana anjen memanfaatkan rezeki yang ada. Itu saja. Ngerti tidak? Kalau simkuring emang minta sama Allah Ta'ala, ya Allah beri aku rezeki 26 kali umroh, 3 kali pergi haji. Setelah itu pulang ke rahmatullah sudah tidak apa-apa. Simkuring minta sama Allah Ta'ala hanya itu kok. Dan simkuring yakin masing-masing Aranjen akan mendapatkan rezeki dari Allah Ta'ala, baik haji maupun umroh. Itu simkuring punya doa kuat di sana buat Aranjen. Tidak hanya di sana, pun hampir pada setiap keadaan simkuring berbuat doa seperti itu. Paham enggak? Nah,
Dari waktu ke waktu nampak tuh jamaah-jamaah SIM kuring yang nggak masuk akal pergi haji, yang nggak masuk akal pada umroh. Tuh, adapun abah apung, nya sampai perang nuklir tetap nggak bisa pergi haji, ngapung terus. Jadi undangan dari SIM kuring buat kaum bapak, udah remaja, tanggal 20 April. Kaum ibu, kaum ibu nggak usah. Kalaupun hoyong ngiring suami, marangga, nggak apa-apa. Sebab SIM kuring sudah pulang tuh. SIM kuring berangkat tanggal 9, ya kembali insya Allah tanggal 17 atau tanggal 18 April. Tanggal 20 Aprilnya acara di Al-Busra Haul plus Maulidurra Rasulullah SAW. Deh, hanya itu. Terima kasih banyak. Jadi kuring minta maaf dari Allah. Dia kan sedang tuh masih angetnya. Adapun aranjen yang pernah kirim foto sama SIM kuring waktu ibadah haji atau umrah lainnya, foto itu tetap SIM kuring jalankan di sana, bisa dimengerti. Ya, karena wajah aranjen bukan wajah India, jadi foto aranjen ditaruh di kaca-kaca sana dekat martabak telur. Jadi mukanya nggak angus, jidat alisnya aja pada coklat kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nahsi thana 'alayka anta kama ta'ala ala nafsik. Wa lakal hamdu hatta tarda. Wa lakal hamdu idza radita. Wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarda 'azaman 'alaiha wa anta khairul warithin. Ya karimal ihsan, ya karimal ihsan, ya karimal ihsan, ya daimal khair, ya daimal khair, ya daimal khair, ya kathiral ma'rad, ya kathiral ma'rad, ya kathiral ma'rad. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja' innana min a'malina. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja' innana min a'malina. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja' innana min a'malina. ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا بعد إذ هديتنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب. اللهم يا لطيف يا لطيف يا لطيف اكتب بنا فيما جرى بالمقادير. اللهم يا لطيف يا لطيف يا لطيف اكتب بنا فيما جرى بالمقادير. اللهم يا لطيف يا لطيف يا لطيف اكتب بنا فيما جرى بالمقادير. ربنا اغفر لنا ولوالدينا 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 وارحمهما 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 كما ربيانا صغارا كما ربيانا صغارا كما ربيانا صغارا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وبفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله. الله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا رسول الله سلام عليك يا رسول الله يا رسول الله
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah jalan yang pulang tuh ada sajian enggak? Ada san'a? Oh, udah pada makan? Pak, biasa-biasa nggak boleh begitu. Jangan kasih makan dulu, Pak. Pada matanya merah. Pantas kita ngomong ilmu pada kadang semangat, udah pada kekenyangan. Biasanya nggak boleh. Makan belakangan. Kasih aja batu split.